오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 구약 미가서 2장 12절과 13절 말씀입니다. 함께 봉독하시겠습니다. 야곱아, 내가 반드시 너희 무리를 다 모으며 내가 반드시 이스라엘의 남은 자를 모으고 그들을 한 처소에 두기를 보스라의 양떼같이 하며 초장의 양떼같이 하리니 사람들이 크게 떠들 것이며 길을 여는 자가 그들 앞에 올라가고 그들은 길을 열어 성문에 이르러서는 그리로 나아갈 것이며 그들의 왕이 앞서가며 여호와께서는 선두로 가시리라. 아멘. 잘 알려진 유명한 일화가 있습니다. 세계적인 전도자 빌리 그레엄 목사님 그 선교 집회에 늘 찬송과 간증을 담당했던 한국 전쟁 고아 출신 성악가 킴 윅스 씨 이야기입니다. 그녀는 시각 장애인이었습니다. 그분의 한 간증입니다. 사람들이 시각 장애인인 저를 안내하고 인도할 때 저 100m 앞에 대단히 위험한 것이 있다라고 말하지 않았습니다. 단지 몇 미터 앞에 웅덩이나 계단이 또는 장애물이 있다고 알려주었습니다. 그리고 그 앞에 가면 건너뛰라고 하거나 발을 높이 들어 계단을 올라가라고 했습니다. 나를 인도하시는 분을 믿고 그의 말에 순종하여 한 걸음씩 한 걸음씩 가다 보면 꼭 목적지에 도착했습니다. 하나님께서 우리를 인도하시는 방식도 꼭 이와 같다고 생각합니다. 우리는 10년 후를 알지 못하고 또 안다고 해도 소용없을 것입니다. 오늘도 하나님을 믿고 하나님께 전적으로 맡기며 하나님의 인도하심에 그 말씀에 따라가다 보면 하나님께서 내일로 인도하셔서 가장 선하고 완전한 곳에 도달하게 된다는 그런 간증이었습니다. 그렇습니다. 하나님을 따라 그의 인도하심에 따라 살아가는 길이 가장 안전한 길입니다. 하나님이 예비하신 젖과 꿀이 흐르는 약속과 구원의 자리에 도착하게 될 것입니다. 오늘 말씀에 여호와께서 선두로 행하시리라라고 말씀하십니다. 하나님께서 우리의 선두에 서서 하나님께서 우리들 앞에 서서 우리 앞장 서셔서 우리를 인도하신다는 말씀입니다. 우리가 2021년도 역시 어려움 가운데 시작했지만 그러나 하나님께서 우리들 앞에 맨 앞에 앞장서셔서 나의 걸음을 인도하시고 선두에 서서 나를 이끄시는 대로 우리가 그 뒤를 따라간다면 여러분 이제껏 없었던 분명히 가장 복되고 위대한 한 해가 될 것입니다. 왜냐하면 하나님이 선두에 서서 인도하시고 우리가 그 뒤를 따라갈 것이기 때문입니다. 미가 선지자는 이사야 선지자와 같은 시대를 살았습니다. 남과 북으로 분단된 이스라엘 백성들은 그 구원의 약속과 그리고 하나님의 은혜를 잊어버리고 온갖 불법과 극심한 타락 가운데 살아가게 됩니다. 먼저 북쪽 이스라엘이 아시리아에게 멸망했고 이제 남쪽 유다도 바람 앞에 등불이었습니다. 지배 계층의 탐욕과 빈부 격차가 극심했고 대부분 백성은 노예처럼 살아야만 했습니다. 하나님께 드리는 예배는 정말 거짓되고 형식적이었으며 사람들의 욕망을 채우기 위해 변질된 예배를 드렸습니다. 왕과 지도층 그리고 종교 지도자들 역시 그 엄청난 시대의 변화와 위기에 무감각해 있었습니다. 그래서 미가 선지자가
회개와 심판을 예언했고, 그러나 이스라엘은, 유다는 이 미가 선지자 혹은 이사야 선지자의 하나님의 심판과 멸망의 예언을 거부합니다. 그리고 술과 쾌락과 평안의 예언을 좋아합니다. 오늘 본문 바로 앞 11절에 보면, 사람이 만일 허망하게 행하며 거짓말로 이르기를 내가 포도주와 독주에 대하여 예언하리라 할 것 같으면 그 사람이 이 백성의 선지자가 될 것이다. 풀어서 말씀을 드린다면, 유다인들은 하나님께서 우리를 특별히 사랑하셔서 이처럼 엄청난 포도주와 술이 넘쳐나고 우리가 이처럼 즐겁고 행복한 인생이 되게 해 주셨다, 이렇게 예언하는 사람만 진짜 예언자로 받아들이고 싶어 했다는 것입니다. 미가는 이런 타락한 유다가 결국 큰 고난과 시련을 겪게 되고 북쪽 이스라엘처럼 멸망을 당하게 될 것이라고 예언을 합니다. 오늘도 자기 귀를 즐겁게 해주는 메시지만 듣고 싶어 합니다. 위로와 사랑의 메시지는 또 은혜 받았다고 말하지만, 그러나 우리의 죄악과 불순종을 무섭게 혹은 아프게 지적하는 메시지에, 회개를 촉구하는 메시지에는 귀를 막게 됩니다. 2021년 9/11 테러 당시에 카터 클론 목사님의 살려면 달아나십시오라는 그 설교를 다시 한번 돌아봅니다. My mind is forever branded with the story that I heard of police officers from the city of New York. As people were fleeing from a crumbling building, there were police officers and firemen and others that were running towards the building saying, "Run for your life," at their own peril. And in some cases I believe they knew they were going to die, but there was a sense of duty. I was crying out to God, I said, "God, oh Jesus, don't let my sense of duty be less for your kingdom than these beloved firemen and policemen were for those that are perishing in the falling tower." We're living in a generation when truth is falling into the streets. I want to be among those that are not running away from the conflict, but running into the conflict and say, "Run for your life." Run from gospels that focus only on success and prosperity. Run! Run from those who use the name of Christ only for personal gain. Run from those that are picking your pocket in the name of Jesus. Run! Run from gospels that only focus on self-improvement. Run! Run from churches where men and not Christ are glorified. Run! Run! Body of Christ, run! Get out! Don't touch the unclean thing. Run from churches in America and Canada where there is no Bible. There's no cross in the theology. There's no soul-searching word. There's no repentance from sin. There's no mention of the blood of Jesus. Run! It's unclean. Run! Run from churches where you're comfortable in your sins. If you come into the house of God and you've got sin in your life and you're not convicted of it, you're at a table of devils. Run from pulpits that are filled with political men who are using the pulpit of God for a personal political agenda. Run! Run from those who preach division between races and cultures. Run! Run! Get out! Turn it off! Get away from it! They know nothing of God. Run from ungodly, spasmodic movements and endless, empty prophesying. Beloved church, run for your life. Run from preachers that stand and tell stories and jokes
Run like you've never run before. Run! 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 우리는 예수님의 십자가가 없는 기독교, 희생과 사랑과 용서, 혹은 감사와 회개가 없는 기독교에서 빨리 벗어나야 한다는 것입니다. 이런 미가와 이사야 선지자의 예언을 듣고 철저하게 회개한 왕이 바로 히스기야 왕입니다. 열왕기하 19장에 보면 청천벽력처럼 아시리아 사내립 군대가 하루아침에 예루살렘을 포위하고 항복을 요구합니다. 도저히 막아낼 방법이 없었습니다. 그때 히스기야 왕은 아시리아가 하나님과 유다 백성을 조롱하며 항복을 요구하는 그 편지를 가지고 하나님의 거룩한 성전에 베옷을 입고 지도자들과 함께 왕의 옷을 찢으며 하나님 앞에 나아가 간구합니다. 하나님이 히스기야의 기도를 들으시고 아시리아 18만 5천 명의 그 군대를 하나님의 사자를 보내셔서 밤새워 멸망시키고 결국 유다가 구원을 받게 됩니다. 이런 어둡고 타락한 시대에 하나님의 심판과 멸망이 행해졌지만, 그러나 잠시 젖과 꿀이 흐르는 그런 약속의 땅에서 하나님께서 쫓아내셨지만, 그러나 하나님은 결단코 하나님의 자녀를 포기하거나 버리시지 않으신다는 것입니다. 비록 휘츠리로 때리셨지만 하나님이 더 아파하시고 아버지 하나님께서 감싸시고 치료해 주시고 그리고 안아주시는 하나님이시라는 것입니다. 너무도 유다가 타락해서 하나님의 말씀에 멀어졌기에 회초리로 이스라엘을 바벨론 포로로 끌려가게 하셨지만, 하나님께서는 다시 흩어진 이스라엘을 불러 모으셔서 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅에, 약속의 땅에 다시 돌아오도록 회복하신다는 것입니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 다시 돌아오게 하시고 회복시키실 때 마치 목자가 양떼들을 푸른 초장으로 인도하시는 것처럼 돌보실 것이고, 하나님께서 맨 앞에 나아가셔서 적군과 싸우시고, 그리고 길을 여시고 포위를 풀고 가로막힌 성문을 부수고 열어서 갇힌 백성들을 해방시켜 나오게 하시고, 그래서 하나님이 가장 앞장, 즉 선두에 서서 이스라엘을 위하여 싸우시고 이끄시면서 먹이시면서 입히시면서 약속의 땅으로 다시 데려오시고 이스라엘을 회복시켜 주실 것이라는 약속입니다. 하나님의 심판과 그리고 하나님의 구원의 약속은 언제나 함께 선포되기에, 그래서 우리에게 늘 희망이 있고, 그래서 우리는 하나님을 끝까지 기다려야만 합니다. 이스라엘 백성들 남은 자를 하나님께서 오늘 모으시겠다고 약속하십니다. 이사야 선지자는 남은 자를 그루터기라고 표현합니다. 렘넌트입니다. 모든 나무가 배임을 당해도 그 그루터기에서 다시 새로운 줄기와 싹이 나온다는 것입니다. 남은 자란 그때까지 살아남은 자들을 의미하겠지만, 그러나 더 근본적으로는 하나님의 심판과 고난 중에 철저하게 회개하여 하나님의 용서를 받고 믿음을 회복한 사람, 그 처절한 심판과 노예 생활 속에서도 끝까지 하나님을 바라보며 말씀과 믿음을 지키고 하나님의 역사와 구원을 기다린 그런 사람을 모으겠다고 말씀하십니다. 코로나19 팬데믹으로 참으로 어렵고 어려운 시대입니다. 그럼에도 여전히 온갖 욕망과 교만에 벗어나지 못하는 그런 시대임이 또한 틀림없습니다. 땅에 떨어진 기독교의 평판,
잘못된 신앙과 착각에 빠져 진정한 하나님의 말씀과 뜻을 헤아리지 못하고 듣고 싶은 말씀만 듣는 시대임이 또한 분명합니다. 그런데도 하나님께서는 하나님 앞에서 그루터기로 남겨진 자, 즉 말씀을 따라 사는 사람, 십자가 보혈의 사랑을 믿고 부활의 승리를 믿고 영원한 하나님 나라를 바라보며 흔들리지 않고 결코 요동치 않고 주님을 바라보는 백성을 다시 모으시고, 그리고 그 백성들을 위해 선두에 서서 앞장서서 싸우시며 인도하시겠다는 약속입니다. 코로나19 팬데믹이 아무리 어려워도 하나님이 우리 앞에 서서 길을 여시고 앞장서서 싸우시고 대신 우리의 죗값을 치르시고 십자가에 죽으시겠다는 예수 그리스도의 그 십자가 죽음과 보혈의 사랑으로 여전히 우리를 구원하시겠다는 것입니다. 한마디로 절대로 무슨 일이 있어도 우리를 포기하지 않으시고 끝까지 사랑하시겠다는 주님의 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 400년간 이집트에서 노예로 갇혀 살던 그들을 바로와 싸우셔서 이스라엘을 해방시키십니다. 출애굽기 13장 21절, 여호와께서 그들 앞에 가시며 낮에는 구름 기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니, 여기에서도 하나님께서 맨 앞에서 앞서서 가시고 선두에 서서 이스라엘을 이끄셨다는 것입니다. 이스라엘 백성은 이때만큼은 철저하게 구름기둥과 불기둥이 인도하는 방향을 따라갑니다. 하나님께서 구름기둥과 불기둥으로 이스라엘을 인도하신 것처럼 이 코로나 팬데믹에 포위당한 우리들을 반드시 구출하셔서 구름기둥과 불기둥으로 우리를 인도하실 것입니다. 구름기둥은 무엇일까요? 분명합니다. 약속하신 하나님의 말씀, 오늘 우리에게 주신 거룩한 구원의 약속, 하나님의 약속의 말씀인 성경이 우리들의 구름 기둥입니다. 이 시대에 무엇을 바라보고 살아갈 수 있을까요? 여러분, 하나님이 우리에게 비추어 주시는 구름 기둥인 하나님의 거룩한 약속의 말씀을 따라가시기를 바랍니다. 성경 말씀을 더욱 가까이 하십시오. 또한 기도가 우리의 불기둥입니다. 기도가 그 추위와 어두움을 막아주는, 우리와 함께 따뜻한 사랑과 은혜로 우리의 모든 기도에 응답하시는 그 기도가 바로 불기둥입니다. 말씀과 기도가 우리에게 있는 한 우리는 절대로 안전하고 또한 두렵지 않습니다. 왜냐하면 하나님께서 응답하시고 약속하신 말씀대로 이룰 것이기 때문입니다. 다시 말씀을 드립니다만, 하나님께서는 다른 신들처럼 하늘 위에서 그야말로 팔짱을 끼고 너희는 애써서 우리 신들을 기쁘게 하고 그리고 너희들이 노력해서 신의 경지에 도달하라, 그렇게 말씀하시지 않습니다. 늘 우리가 너무나 연약한 것을 아시기에 하나님께서 우리의 삶에서 먼저 선두에 서서 앞장서 주시고 우리를 친히 이끄시고 인도하시며 또한 업어주시고 안아주시고 기르시고 돌보시고 최후에는 우리를 살리기 위하여 하나님께서 십자가에 우리 대신 죽기까지 우리를 사랑하신다는 것입니다. 세상에서 정말 가장 존귀와 영광을 받으셔야 될 하나님께서 먼저 섬기고 희생하고 앞장서시고 우리를 업어주시고 안아주시고 그리고 마지막에는 우리를 살리기 위하여 우리 대신 십자가에 죽으신다는 것입니다. 여러분, 성경에 찾아보니 정말
안아주시고 업어주시고 먹여주시고 앞장서시고 선두에 서시고 대신 싸우시고 그리고 나아가서는 마지막에는 최후에 하나님께서 우리 대신 십자가에 죽으시기까지 이토록 더 어찌 드릴 말씀이 없을 만큼 그렇게 영원히 그리고 하나님의 생명까지도 우리를 위해 내어주실 만큼 그렇게 우리를 사랑하신다는 것입니다. 이사야서 45장 2절 말씀입니다. 내가 너보다 앞서가서 험한 곳을 평탄하게 하며 논문을 쳐서 부수며 쇠배짱을 꺾고 아멘. 이사야서 53장 6절 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 즉 예수님께 담당시키셨도다. 신명기 1장 30절 31절 너희보다 먼저 가시는 너희의 하나님 우리보다 먼저 가시는 우리 하나님 여호와께서 애굽에서 너희를 위하여 너희 목전에서 모든 일을 행하신 것 같이 이제도 너희를 위하여 싸우실 것이며 광야에서도 사람이 자기의 아들을 안는 것 같이 너희의 하나님 여호와께서 너희의 걸어온 길에서 너희를 안으사 이곳까지 이르게 하셨느니라. 신명기 31장 3절 네 하나님 여호와께서 너보다 먼저 건너가사 너희보다 먼저 건너가사 이 민족들을 네 앞에서 멸하시고 네가 그 땅을 차지하게 할 것이며 출애굽기 19장 4절 내가 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 이사야서 46장 3절 이스라엘 집에 남은 모든 자여 내게 들을지어다. 배에서 태어남으로부터 내가 내게 안겼고 태에서 남으로부터 내게 업힌 너희여 너희가 노년에 이르기까지 내가 그리하겠고 백발이 되기까지 내가 너희를 품을 것이라. 내가 지었은즉 내가 업을 것이요 내가 품고 구하여 내리라. 아멘. 하나님이 업고 기르시고 낳으시고 그리고 십자가에 대신 죽기까지 우리를 사랑하신다는 것입니다. 그리고 우리 앞서서 가시며 또한 십자가를 지고 우리 앞에 가신다는 것입니다. 여러분 우리가 이 거룩하고 정말 끝이 없는 하나님의 이 간절한 사랑 앞에 여러분 2021년 어찌 우리가 두려워하고 또한 걱정할 것이 있겠습니까? 살아계신 하나님이 이처럼 우리를 안아주시고 품고 업고 그리고 앞서서 달려가시며 우리 대신 죽기까지 사랑하십니다. 어려운 시대일수록 그래서 우리는 예수 그리스도의 십자가 사랑과 그 말씀에 귀를 기울이며 앞서 가시는 주님을 따라가고 말씀을 따라가고 기도를 따라가야 합니다. 2021년 새해 하나님께서 예비하신 사랑과 은혜가 기필코 이루어지실 것입니다. 왜냐하면 하나님이 신실하시고 약속하셨고 하나님의 이 열정적이고 열심인 사랑 때문에 우리가 희망이 있고 구원받을 것이기 때문입니다. 하나님의 인도하심을 가장 놀랍게 체험했던 사람, 일생 동안 5만 번의 기도를 응답받았다고 간증하는 조지 뮬러 목사님의 인생 좌우명은 바로 이것입니다. 하나님보다 앞서가지 말자. 하나님보다 앞서가지 말자. 이것이 인생의 좌우명이 되기 위해서는 무엇이 필요합니까? 결국 우리 앞에 하나님의 말씀인 성경을 두어야 된다는 이야기일 것이고 우리 앞에 하나님을 향한 기도와 하나님의 뜻과 마음과 말씀이 앞서야만
된다는 의미일 것입니다. 사랑하는 교우 여러분, 우리는 하나님이 낳으셨고 태어날 때부터 하나님 품에 안겨 있다는 것입니다. 하나님이 업어서 우리를 키우시고 선두에 서서 앞장서서 우리의 길을 인도하시고 우리를 위하여 싸우시고 그리고 모든 죄를 십자가에서 대신 죽으시며 감당해 주십니다. 이 처음부터 끝까지 모든 것을 다해 우리를 사랑하시는 하나님의 사랑이 있는 2021년, 하나님이 우리보다 앞서 가실 것입니다. 하나님을 따라가시는, 말씀을 따라가는, 기도를 따라가는 여러분들의 삶을 통해 놀라운, 이제껏 없었던 하나님의 놀라운 역사와 은혜가 충만하시기를 간절히 축원합니다. 할렐루야. 존귀하고 거룩하신 아버지, 우리를 지으시고 낳으시고 품에 안으시고 업어주시고 앞서서 행하시고 지키시고 싸워주시고 인도하신 주님, 마지막으로는 우리를 살리기 위하여 주님의 생명까지 십자가의 보혈의 피로 죽음으로 우리를 사랑하신 주님의 사랑이 있기에, 또한 사흘 만에 죽음을 이기고 부활하신 그 위대한 승리와 영광이 있기에 2021년 우리가 얼마나 복되고 은혜로운 한 해인지를 다시 한번 믿습니다. 주의 말씀의 기둥을 따라갑니다. 아버지 기도의 불기둥을 따라갑니다. 주님, 우리들의 삶을 주님께 맡기오니 이끄시고 인도하여 주옵소서. 우리를 품에 안으시고 업으시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 그 보혈의 사랑하심과 우주 만물의 창조주이시며 우리의 생명과 삶의 주관자이시고 우리를 안고 업고 또한 앞서서 가시며 우리를 구원하시는 아버지 하나님의 그 크신 사랑하심과 언제나 영원토록 주의 말씀을 따라가도록, 기도를 따라가도록 우리의 믿음을 이끌어 주시는 성령 하나님의 인도하심이 사랑하는 모든 성도들의 삶과 일터와 가정 위에 이제부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.